JDBC stands for Java Database Connectivity. So JDBC stands for Java Database Connectivity. What does it mean? So there are some programs, there are some database. Of course, database is nothing but you can maintain your database using MySQL, SQL Server, MS Access, like MS Word, MS. In this Microsoft Suite, you have MS Access also there, like MS Word and MS PowerPoint. There in that suite only, MS Access is there, which is used to maintain database. Okay, so you can connect your Java application to that database. Nothing but Java database connectivity. You can connect your program to database. So that is nothing but Java database connectivity. I think you understand about that Java database connectivity, which is standard Java API for database independent connectivity between Java programming language and wide range of databases. So, which is API. API stands for Application Programming Interface. So, application programming interface contains a set of classes and interfaces, which means Java database connectivity contains so many predefined classes which is used to connect a database. So, which is standard API for database independent connectivity between Java programming language and wide range of databases. So you can maintain databases using MySQL. Here it is. I created one application. I one database for you. I will show you that. So if you notice, I want to open MySQL. So this is the application I already installed in my system. You can see that MySQL 8.0 command line client. This is used to run MySQL commands. So what is this password? So what is this password? When installing this MySQL, we have to create password. So that I used ROOT root. So it is opened. So so my SQL client is open. Now I want to see show databases. Show databases. So here you can see these are the databases available and are dumped already in that MySQL. So information schema, MySQL performance schema, Sakila, SYS, Uday, and World. Now I don't know about really, I don't know about this SYS, World, Sakila, performance. These are all default one. But I created this Uday separately to show you. So here I am using use UTAY semicolon so that I can use the database. So now I want to see what is present base. So select star from EMP. So some space is not there. So select star from EMP. I already created one table. So in the table I put these two names ID name is like this. I created like this. I created one database. Now this is nothing but this is database I already created using Java using MySQL. So so you want to insert some values now? Insert into. So what is the command you have to write to insert values in table? What is the command you have to write? Insert into table name What is the table name here? EMP, and you have to open value, brackets. sir, values. So I'm going to write some values. So I'm writing 345 comma say some name. సార్ Say ఈఎంపీ some పక్కన వాల్యూస్ పెట్టాలి కదా సార్. insert into EMP values values bracket open and now say some name. Say some ID like this only.
So one row affected. Now you can see that let's start from EMP. You can see the database is inserted. Yes or not? It is inserted or not? Yes, sir. So like this, you can create a database. So for this, I installed MySQL in my system. So I already aware of some of the commands you already learned in DBMS subject. So these are the uh, content there. Okay. So this is nothing but creating database. Now you can connect these type of database to your your Java program is nothing but Java database connectivity. So in our tutorials we will see how to connect these database created using only MySQL database only available for you. No, no, not only MySQL. I will explain in the paint. See, Java application or Java program. Okay, let me call Java application. You can connect. You can connect. You can use. You can connect to MySQL, which is one of the famous application to maintain databases. Next, MySQL, and one more thing you have is Oracle. Oracle, it is also used to for database, same like MySQL, and also SQL Server, which is a product of Microsoft, and also you have MS Access. Like so many ways you can store data. You can interact with any one of these using JDBC. What is the topic name? What is the topic name? JDBC. So this is the topic name. So like this, you can interact. So in our tutorials, they asked me to explain about JDBC only. I mean JDBC using MySQL only. Okay. So I don't. So you already seen how to create a database. Now I want to see. I want to show our introduction to that JDBC now. So okay, back to JDBC introduction. So here you can see. So it is part of Java SE. So you already know about Java SE, Java ME, Java EE. So Java Standard Edition, Java Enterprise Edition, so which is server-side scripting, and the Java Mobile Edition means use it for developing mobile applications. But it is also part of Java SE. JDBC API uses JDBC drivers to connect with the database. It is a platform independent technology. So here it is something spelling mistake. Plat independent technology, which is nothing but platform independent technology. So this is platform independent technology. You can implement on any platform, which means you can implement either in Windows, you can implement either in Apple, Macintosh, or you can implement in Unix operating system, etc. Okay, so it is part of Java SE and it is platform independent technology. So the Java library includes APIs for each of the tasks normally associated with. So to implement JDBC, so database usage is must be implemented. So here it is. First, making a connection to a database. So we have to. So these are the brief steps to connect with the database. Yes. What is meant by JDBC? Java database connectivity. So to connect with the database, what is required in making a connection to a database? So first of all, a connection is required, and creating SQL or MySQL statements like these, like what I show in
SQL statements in program. Okay, now executing the SQL and MySQL queries in the database, so you have to execute those queries also. I already did. And viewing and modifying the results. So you have basic idea of SQL before learning this JDBC. All of you have basic idea of SQL. See, now this is working of JDBC. So suppose yeah, so I want to know about drivers. So how many of you know about drivers? So see, I'm using this suppose you want to connect a printer to your system, what you need to do? suppose you want to Suppose you want to connect a printer to your system, what you need to do? You are simply taking the connection from the printer, you are putting it. Yes or not? Simply అదే ఇప్పుడు మనం ఒక సిస్టమ్ కి నెట్ కానీ నెట్ వదిలేండి. సపోజ్ మనం సిస్టమ్ కి ప్రింటర్ కనెక్ట్ చేయాలి. మనం ఏం చేస్తాం? ఒక ప్రింటర్ కి కనెక్ట్ చేయాలంటే సిస్టమ్ ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే సింపుల్ గా వైర్ తీసుకెళ్ళి దానికి పెడతాం. కానీ ఒక క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు, ప్రింటర్ కి సంబంధించిన ప్రింటర్ డ్రైవర్స్ ఉంటాయి. సో ప్రింటర్ డ్రైవర్స్ మనం కంపల్సరీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. మీరు చూస్తే ఉన్న కొత్త డివైజెస్ కొన్నప్పుడు వాటితో పాటు ఇదివరకు రోజులైతే సిడి ఇచ్చేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ గూగుల్ ఓపెన్ చేసి నేను ఏం చేస్తానంటే, సపోజ్ ఒక ప్రింటర్ బ్రదర్ అనే కంపెనీ ఉంటుంది. బ్రదర్ ప్రింటర్ డ్రైవర్స్ చూడండి అక్కడ, బ్రదర్ ప్రింటర్ డ్రైవర్స్ అని చెప్పి ఓపెన్ చేశాను. సో ఆ సిస్టమ్ ఓపెన్ చేశాను. అది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాని లోపల ఏముంటాయి? సో దానికి సంబంధించిన డ్రైవర్స్ ఉంటాయి. అంటే మనం ఏం చేయాలి? ఏదైనా కొత్త సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అట్లాగే అంటే కొత్త డివైస్ ఏమన్నా మనం సిస్టమ్ కి, ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఐటీలో. సో ఓకేనా? సో మనం ఏం చేయాలి? దానికి సంబంధించిన డ్రైవర్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటేనే ఆ డివైస్ ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ అవుతుంది. అయితే మనకి జావా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీకి కూడా సంబంధించిన డ్రైవర్స్ ని కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో దాని అర్థం ఇది. సో జావా అప్లికేషన్ జేడీబీసీ డ్రైవర్ క్వరీ పంపిస్తే ఆ క్వరీ కనెక్ట్ అయ్యి డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి రిజల్ట్ ని బ్యాక్ కి పంపిస్తుంది అన్నమాట. సో ఇది ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, మధ్యలో ఎవరున్నారు? జేడీబీసీ ఉంది. సరే, ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. దాని ఆర్కిటెక్చర్ చూద్దాం. సో ఆర్కిటెక్చర్, సో జేడీబీసీ ఆర్కిటెక్చర్. The JDBC API supports 2-tier, 3-tier, రెండు రకాల ఆర్కిటెక్చర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. JDBC API supports 2-tier processing model, 3-tier processing model for database access. But in general, JDBC architecture consists of 2 layers. JDBC API, JDBC driver API. ఇవన్నీ ఏనండి ప్రాక్టికల్ గా చూసిన తర్వాత మళ్ళీ చూద్దాం. అప్పుడు 100% అర్థం అయిపోతే మళ్ళీ నన్ను చూడండి. ఓకే, సో ఏమేమి ఉన్నాయి? జేడీబీసీ ఆర్కిటెక్చర్ 2-tier, 3-tier. సో ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి, చెప్పాలి. 2-tier, 3-tier ఉంటాయి అనమాట. అంటే అవి వాటి గురించి నేను లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ తో ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను. 2-tier ఏంటిది, 3-tier ఏంటిది అనేది నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసి చెప్తాను. చూడండి, నెక్స్ట్ 2-tier ఆర్కిటెక్చర్ ఇది అనుకున్నా. సో 2-tier ఆర్కిటెక్చర్ ఇది అనుకుంటే ఇక్కడ సో ఇక్కడ జావా అప్లికేషన్ అంటే ఆల్రెడీ జేడీబీసీ ఇన్స్టాల్ చేస్తే జావా అప్లికేషన్ విత్ జేడీబీసీ అనమాట. అది క్లయింట్ అనుకున్నాం, క్లయింట్ మిషన్. అలాగే సో దానికి సంబంధించిన థియరీ అని చూద్దాం ఫస్ట్. చూడండి, హియర్ జావా అప్లికేషన్స్ కమ్యూనికేట్ డైరెక్ట్లీ విత్ డేటాబేస్. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ జావా అప్లికేషన్ అంటే సిస్టమ్ లో జేడీబీసీ ఉన్నదన్నమాట ఆల్రెడీ. సో జావా అప్లికేషన్ విత్ జేడీబీసీ అనే ఏపీఐ డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉన్నది. సో అది క్లయింట్ మెషిన్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటాడు, జావా అప్లికేషన్ డైరెక్ట్ గా ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది?
డేటాబేస్ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే, చూద్దాం. Here Java application communication directly with database. So it requires JDBC driver to communicate with data, particular database being accessed. సో ఇక్కడ ఏంటంటే జావా అప్లికేషన్ డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ తో కనెక్ట్ అవుద్ది, కానీ ఆ డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే దానికి ఏం ఉండాలి? పర్టికులర్ డ్రైవర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి. డ్రైవర్ అంటే సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఓకే. యూజర్ సెండ్స్ క్వరీ టు డేటాబేస్, డేటాబేస్ సెండ్స్ రెస్పాన్స్ టు యూజర్. ఏం చేస్తుంటే క్లయింట్ డేటాబేస్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే రెస్పాన్స్ అనేది డైరెక్ట్ గా పంపిస్తుంది బ్యాక్. సో అది సెకండ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? ఇన్ దిస్ డేటాబేస్ in this database is not necessary to present single machine, it can locate on different machines, so called client server configuration. సో ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే నేను ఒక సిస్టమ్ లో చూపిస్తాం మీకు ఏంటిది, రేపొద్దున ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ చూపించినప్పుడు సేమ్ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను, కానీ అలా ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదంట. సో అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నాను, నేను క్లయింట్ మిషన్, ఎక్కడో సర్వర్ ఉంది. సో అంటే డేటాబేస్ సర్వర్ ఉంది. సో ఇక్కడ చూడండి రాసాడు డిబి సర్వర్ అని రాసాడు. సో ఒక సిస్టమ్ లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సపోజ్ నేను క్లయింట్ అయితే మీరు సర్వర్ అవ్వచ్చు, డేటాబేస్ సర్వర్ అవ్వచ్చు, మీ దగ్గర ఉన్న డేటా నేను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో దాన్ని క్లయింట్ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్పి చెప్తారంట. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లయింట్ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్. దట్ ఈస్ యూజర్ మెషిన్ యాక్సెస్ క్లయింట్ అండ్ మెషిన్ అండ్ హ్యావింగ్ డేటాబేస్ యాక్సెస్ సర్వర్ మెషిన్. సో క్లయింట్ మెషిన్, సర్వర్ మెషిన్. ఓకేనా? అంటే యూజర్ మెషిన్ అంటే నా మిషన్, క్లయింట్ మిషన్, ఎక్కడి నుంచి అయితే నేను డేటాబేస్ యాక్సెస్ చేస్తున్నానో దాన్ని సర్వర్ మిషన్ అని చెప్పి చెప్తాను. దీనివల్ల ఉపయోగాలు, అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఈజీ టు మెయింటైన్ అండ్ మోడిఫికేషన్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ అనమాట. సో అంతే కదా, ఈజీ టు మెయింటైన్ చేయొచ్చు, మెయింటెనెన్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ అయితే. మెయింటైన్ మోడిఫికేషన్ చేయాలన్నా కూడా డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ కాబట్టి ఈజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ రెడ్యూసెస్ వెన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఇంక్రీజెస్. అంతే కదా, డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్కువ క్లయింట్స్ వచ్చేస్తున్నారు అనుకోండి, సో యాప్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతా ఉంటుంది. ఒక సర్వర్ మీద ఎక్కువ హిట్స్ వస్తే రిజల్ట్ బ్లాక్ అయిపోతాం చూసి ఉంటాం కదా. ఓకేనా? సో అర్థమైందా? టూ టైర్ ప్రాసెసింగ్ మోడల్ గురించి అర్థమైందా? ఏమన్నా డౌట్ ఉందా ఆ పాయింట్లో? ఆస్క్ మీ డైరెక్ట్లీ. If you have any doubt regarding this, the 4 points regarding two-tier processing model, please ask me directly. If you don't have any problem with this two-tier processing model, I will go to the next topic. I mean, three-tier architecture. Of course, three-tier processing model. If you have any doubt, please ask me now. Next, three-tier processing model. So this is nothing but hypertext transfer protocol. So I will show you what is hypertext transfer protocol here practically. Okay. Now I want to write something like here. Yeah, here you can see, I want you to see the what happening here. Just check the corner. So దీని పక్కన ఒక ట్యాబ్ ఓపెన్ అయ్యి తర్వాత ఏమన్నా మెసేజ్ వస్తుందో ఒకసారి చూడండి. సో కనిపిస్తుంది HTTPS అని వచ్చిందా? ఫస్ట్ ఏమైనా వచ్చింది కనిపించిందా మీకు? మళ్ళీ చూపిస్తా చూడండి.
ఏమనొచ్చింది? HTTPS అని వచ్చింది, కనిపించిందా? మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి. HTTPS ఇది చాలా సార్లు చూసి ఉంటారు మీరు. HTTPS హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అనమాట. సో దాని గురించి చెప్తాను. ఫస్ట్ చూడండి. సో ఇక్కడ త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో యూ కెన్ సి జావా యాప్లెట్ అంటే అది మీకు ఇదివరకు లాస్ట్ ప్రీవియస్ సిలబస్ లో ఉండే యాప్లెట్. అంటే జావాలో యూజ్ చేసి మనం సరే ఇదంతా పక్కన వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి అంటే ఎస్ చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే చూడండి, జావా యాప్లెట్ చేసి ఏ టాపిక్ ఆ చాప్టర్ పేరేంటి, జావా యాప్లెట్ అనే టాపిక్ చేసి మనం వెబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సపోజ్ అలా క్రియేట్ చేసిన దాన్ని క్లయింట్ మిషన్ అనుకుందాం. సో వెబ్ పేజెస్ ఎప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ అవ్వదు. సో హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ద్వారా దీనికి కనెక్ట్ అవుతాయి మధ్యలో. సో ఇందాక చూసారు HTTP అని వచ్చి తర్వాత వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అయింది ఇండియా పోస్ట్ కి. సో అట్లాగే సో అప్లికేషన్ సర్వర్ త్రూ విత్ JDBC. సో ఇది సర్వర్ అన్నమాట. క్లయింట్ మధ్యలో సర్వర్ ఉంటది. అది దేంతో కనెక్ట్ అయి ఉంటది, డేటాబేస్ సర్వర్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఇది త్రీ టైర్ అన్నమాట. సో ఈ పేజెస్ అన్ని కూడా త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ కోసం. అర్థమైందా? సో వెబ్ పేజెస్ డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ తో కనెక్ట్ అవ్వలేవు. సో హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ లేదా అంటే రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వోకేషన్ అంటారు. సో ఆ రెండిట్లో ఏదో యూస్ చేసి ఆ ప్రోటోకాల్ ద్వారా త్రూ అప్లికేషన్ సర్వర్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతుంది తప్ప డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో దాన్ని కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. హియర్ యూజర్ సెండ్ క్వరీస్ టు మిడిల్ టైర్ సర్వర్ ఫ్రమ్ మిడిల్. సో హియర్ యూజర్ సెండ్స్ క్వరీస్ టు మిడిల్ టైర్ సర్వర్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే, ఇక్కడ యూజర్ అంటే క్లయింట్ అనమాట. క్వరీస్ అనేది ఎవరికి పంపిస్తాడు? మిడిల్ టైర్ సర్వర్ అంటే ఇదనమాట. మిడిల్ టైర్ అనమాట. ఇది ఫ్రంట్. జనరల్ గా దీన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ డెవలపర్ అని చెప్పి చెప్తా ఉంటారా విన్నారు ఎప్పుడన్నా? సో ఇది ఒక జాబ్ అనమాట. సో అంటే ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్ చేసేవాడు. నెక్స్ట్ మిడిల్ అంటే సర్వర్ అనమాట. సో సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ మిడిల్. ఇది బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్. బ్యాక్ ఎండ్ ఏంటిది? డేటా బేస్. సో జనరల్ గా ఈ వెబ్ పేజెస్ అన్ని కూడా డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవుతాయా అంటే నో, డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వు. సో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి? త్రూ మిడిల్ ఉన్న అప్లికేషన్ సర్వర్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతాయి. దాన్ని ఏమంటారు? సర్వర్ మెషిన్ అంటారు. ఆ సర్వర్ మెషిన్ ఏం చేసింది? ప్రోటోకాల్ ని DBMS ప్రొప్రైటరీ ప్రోటోకాల్ ని డేటాబేస్ కనెక్ట్ పంపిస్తుంది. ఆ డేటాబేస్ రెస్పాన్స్ మళ్ళీ ఎవరికి పంపిస్తుంది? అప్లికేషన్ సర్వర్ పంపిస్తుంది. సో అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రిక్వెస్ట్ వస్తుందండి, క్వరీ పంపిస్తుంది. సో అది ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ డేటాబేస్ పంపిస్తుంది. మళ్ళీ అది రిప్లై పంపిస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనకి జరుగుతుంది అనమాట త్రీ టైర్ లో. సో చూడండి త్రీ టైర్ గురించి చూద్దాం. హియర్ యూజర్స్ అండ్ క్వరీస్ టు మిడిల్ టైర్ సర్వర్. మిడిల్ టైర్ సర్వర్ అంటే అప్లికేషన్ సర్వర్. ఫ్రమ్ మిడిల్ టైర్ సర్వర్ క్వరీస్ ఆర్ సెండ్ టు డేటాబేస్ సర్వర్. సో ఫస్ట్ క్లయింట్ మెషిన్ నుంచి మిడిల్ కి వచ్చింది. మిడిల్ నుంచి డేటాబేస్ కి క్వరీ పంపిస్తారు. అంటే ఏం లేదు, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ లాంటి క్వరీ పంపిస్తారు. డేటాబేస్ సర్వర్ టేక్స్ క్వరీస్ ఫ్రమ్ మిడిల్ టైర్ సర్వర్ అండ్ ప్రాసెస్ దోస్ క్వరీస్. అంటే డేటాబేస్ ఏం చేస్తుంది? మిడిల్ టైర్ సర్వర్ నుంచి తీసుకున్న డేటాబేస్ ని ప్రాసెస్ చేసి అండ్ దెన్ సెండ్ రెస్పాన్స్ టు మిడిల్ టైర్ సర్వర్. సో మళ్ళీ మిడిల్ టైర్ సర్వర్ కే రెస్పాన్స్ పంపిస్తుంది. అంటే ఏ రిజల్ట్, సపోజ్ మనం రిజల్ట్ ఓపెన్ చేస్తాం అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం? సింపుల్ గా 19 ME అని చెప్పి టైప్ చేస్తాం. టైప్ చేయగానే ఏమైంది? సో అదేమైంది? మధ్యలో అప్లికేషన్ సర్వర్కి వెళ్తుంది. అప్లికేషన్ సర్వర్కి వెళ్ళి దాని ద్వారా యూనివర్సిటీ డేటాబేస్ కి వెళ్తుంది. యూనివర్సిటీ డేటాబేస్ ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ అప్లికేషన్ సర్వర్కి మిడిల్ వేర్ పంపిస్తుంది. మిడిల్ వేర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ తీపిచ్చి నీ రిజల్ట్ చూపిస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనకి జరుగుతూ ఉంటుంది రియల్ టైమ్ లో. ఓకేనా? సో అది చెప్పాడు అనమాట. సో క్వరీస్ అండ్ దెన్ సెండ్స్ రెస్పాన్స్ టు ద మిడిల్ సర్వర్. ఆఫ్టర్ దట్ మిడిల్ సర్వర్ సెండ్స్ రిజల్ట్ బ్యాక్ టు ద యూజర్. సో యూజర్ అంటే ఎవరైతే రిజల్ట్స్ వస్తామో ఆడుకుంటాం కదా, సో ఆడికి పంపిస్తుంది. సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీనివల్ల హై పర్ఫార్మెన్స్, సెక్యూరిటీ. సో హై పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ కూడా ఉంటుంది. అంటే మిడిల్ వేర్ ఉంది కాబట్టి
డైరెక్ట్ డేటాబేస్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అప్లికేషన్ సర్వర్ లో మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసి ఎవరు యాక్సెస్ చేయకుండా అనాథరైజ్డ్ సోర్సెస్ యాక్సెస్ చేయకుండా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మోర్ కాంప్లెక్స్ టు మెయింటైన్, కానీ దీనివల్ల నష్టం ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ అనమాట, కష్టం, మెయింటెనెన్స్ కొంచెం కష్టం. అది రియల్ టైమ్ ఇలాగే చేస్తున్నారు అనుకోండి, మెయింటెనెన్స్ కష్టం. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ రీటైల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆల్సో.